تمام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آج میں جس ہستی سے آپ کو ملوانے کے لیے جا رہا ہوں کسی طرح تعارف کی محتاج نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے استاد محترم ہیں، اور استاد کا درجہ جو ہوتا ہے نا وہ روحانی باپ کا درجہ ہوتا ہے۔ استاد ویسے بھی ماں باپ کے بعد جو نا قابل ترین ہستی ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے پروفیسر غلام محمد جنیجو صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج رتو ڈیرہ کے۔ اور ان سے ملتے ہیں، سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال سے کرونا کی ایک لہر سے جی موذی مرض کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، جس سے ایجوکیشن میں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ خاص طور پہ آن لائن کلاسیں سٹارٹ کی گئیں، کسی جگہ پہ نیٹ کا پرابلم تھا، کسی جگہ پہ بچے کلاس اس کو لے ہی نہیں سکے، کچھ رزلٹ بھی ایسے دیے گئے کہ بچوں کو پاس کیا گیا۔ اس سارے معاملات میں یہ کیا کہتے ہیں اگر یہاں پہ اتنے بڑے ڈگری کالج کے پرنسپل اس حوالے سے، اور خاص طور پہ یہاں گورنمنٹ میں بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کے حوالے سے کہ ان کو کتنی چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، کتنی رہ جاتی ہیں، اس حوالے سے تاکہ یہ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ کر سکے، کیونکہ ہمارے انٹیریئر میں خاص طور پہ ایجوکیشن پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی کہ دینی چاہیے۔ کچھ پیپلز پارٹی نے کام کیے ہیں لیکن اس حساب سے کام نہیں ہوئے، ماشاءاللہ تیسرا ٹرن پیپلز پارٹی کا بھی جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ جو ہمارے جو یہاں پہ مسائل ہیں، خاص طور پہ صاف پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، جیسے کہ اب کی گریڈ کی صفائی ہو رہی ہے نہیں ہے بجلی ہے، اس کے حوالے سے کچھ روڈز کے حوالے سے خاص طور پہ بچوں کو آنے جانے میں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ کنوینس کے بارے میں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر غلام محمد جنیجو صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے سر۔ ہم نے ایک 3 سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا ہے، کرونا کی وجہ سے ہم نے گزارا، خاص طور پہ آپ ماشاءاللہ ڈگری کالج کے پرنسپل ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ کرونا کا ڈوریشن، اور خاص طور پہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ بچوں کی ایجوکیشن کتنی ڈسٹرب ہوئی، اس ڈسٹربنگ کی وجہ سے بچے کتنے پیچھے چلے گئے، اس حوالے سے کئی جگہ پہ ہمارے جناب وزیر تعلیم صاحب نے بچوں کو ایسے ہی پاس کر دیا، کوئی 9 سے 10 میں ہو گیا، کوئی 8 سے 9 میں ہو گیا۔ اگر اسی طرح کی یہ سلسلہ کرونا کی وجہ سے چلتا رہا تو ہمارا تعلیمی معیار پہلے بھی کچھ گرا ہوا ہے، مزید گر نہیں سکتا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سر اس میں یہ ہے کہ 2 سال کا عرصہ تو بڑا عرصہ ہے، اس میں یہ ہوا کہ یہاں کے بچے جو ہیں دور دور سے آتے ہیں، انٹیریئر سے تعلق رکھنے والے ہیں، دیہات سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ان کو آنے جانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ کنوینس کا مسئلہ، یہاں پر کوئی سواری وغیرہ کا نہیں ہے، کوئی بس وغیرہ نہیں ہے، جو ان کو جو ہے سرکاری طور پہ آپ کو کوئی نہیں ہے، گاڑی واڑی نہیں ہے، کوئی گاڑی واڑی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ان 2 سالوں میں بچوں نے بہت سفر کیا، کیونکہ دیہات کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ ہر بندے کے پاس نہیں ہے، وہ ابھی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ کیسے جو ہے وہ کنوے کر سکیں ہم، جو ہے بچوں کو تعلیم کا معیار جو ہے متاثر ہو رہا تھا، تو ہم نے کوشش کی کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں، اور گورنمنٹ کی انسٹرکشنز وہ بھی تھی، اوپر سے وہ بھی تھی سیکریٹری صاحب کی اور آر ڈی صاحب، ڈی جی صاحب کی، تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ جو اپنے بس میں تھا وہ ہم نے کوشش کر کے جو آن لائن کلاسز چلوائی۔ اس میں یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہم نے جو ہے وہ میسر کر کے دیا پروفیسر صاحبان کو، اور وہ ہر روز جو ہے 3-4 ہمارے لیکچرز جو ہوتے تھے اور بچوں تک جو پہنچ جاتے تھے۔ اچھا، وہ تو آٹومیٹکلی ہوتے تھے، لیکن کئی بچوں کے پاس سہولیات ان کے پاس موبائل نہیں، سیٹ نہیں تھا، نیٹ کا پرابلم ہے، وہ فیسلٹیز نہیں ہے، جو دیہاتی لوگ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جتنا فائدہ ہم چاہ رہے تھے کہ بچوں کو ملے وہ تو نہیں مل سکا، لیکن اس میں یہ ہے کہ بس 25% 30% جو ہے بچوں کو مل سکتا اس میں تھا۔ اچھا، آپ یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، خاص طور پہ انٹیریئر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ اسکول بنے ہوئے ہیں، اب تو چلو کوئی سسٹم اب بایو میٹرک ہوا ہے، اساتذہ کی تعداد جو ہے موجود ہونے لگ گئی ہے، لیکن پہلے تو یہ سسٹم نہیں تھا۔ تو اس طرح اگر ہمارے اساتذہ اسکول میں نہیں آئیں گے، اسکول میں حاضری نہیں لگے گی، بچے اسکول میں نہیں پڑھیں گے یا بچے اسکول میں نہیں آئیں گے، تو ہمارے لوگوں میں اویئرنیس کیسے آئے گی؟ کیونکہ ایجوکیشن سے ہی شعور آتا ہے، تو ہمارے انٹیریئر میں لیک آف ایجوکیشن بہت سارا ہے۔ بالکل سر، بات کم بالکل ہے، تو ہم یہ ڈپینڈ کرتی ہے بات جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ کرتی ہے، تو یہ مسٹر رول ہے اور بایو میٹرک ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اب انٹروڈیوس ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دار و مدار جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے ہیڈ آفیسر پہ،
तो वो अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स की या असातिज़ा की वो इंश्योर करें, उस पर डिपेंड करती है बात। तो हम जो है ना वो हालात से बखूबी वाकिफ हैं, उनके हालात से, उनके माहौल से और सबसे जो है हम जो है वो नजर रख सकते हैं। लेकिन सब यहाँ पे कुछ वडेरा सिस्टम भी काम है जो कि एजुकेशन नहीं लेने देता। मुदाखलत तो है, जरूर है, मुदाखलत है। खुल के बात करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी आपके पास, ठीक है ना। तो जो फैक्ट है वो तो हकीकत को मानना चाहिए, ठीक है ना। वडेरा सिस्टम में आपने देखा नाज़म जोखियों वाला केस देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लाड़काना के साथ जो गांव है वहाँ पे कुरान पाक से गोली चल के वो खतून शहीद हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। अगर ये सिस्टम हमारा वडेरा सिस्टम यहाँ पे चलता रहा, हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं आती रही, हम लोग एजुकेशन नहीं ले सकेंगे, तो हमारा पाकिस्तान, हमारा सिंध जो कि है हमारा, ये कैसे तरक्की करेगा? देखो हमारी जो है वो मुलाकात होती है इन पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं साहिबान, उनसे हमारी मुलाकात होती है। कभी कभार उनका आना भी होता है यहाँ हमारे इदारे में जो, तो मैं उनको जो है वो कहता हूँ कि भाई आपके कोऑपरेशन की जरूरत है हमें। आप कोऑपरेशन देंगे तो हम इस इदारे को बेहतर नमूने चला सकेंगे और बच्चों को पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। ये आपका अपना इदारा है, आप इसको अपना समझें। ये नहीं है कि भाई ये प्रिंसिपाल का है और असातिज़ा का इदारा है, नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट का इदारा। आपके बच्चे जो है वो फायदा उठा रहे हैं, आपकी बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं यहाँ, तो आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये हमारा इदारा नहीं चल सकेगा। तो हम उनको भी एहतमाम में लेते हैं और वो हमें जो है वो अपने कोऑपरेशन का जो है वो कराते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर मामले पे आपके साथ है। तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन मिल रही है। कोरोना की वजह से एसओपीज पर कितने यहाँ अमल करवाया गया, यहाँ पे कितने केसेस कोई निकले कि नहीं निकले? नहीं, हमारे कॉलेज में तो कोई केस नहीं निकला, खुदा का शुक्र है, खुदा की मेहरबानी है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमें जो है वो सैनिटाइजर है और मास्क है और ये प्रोवाइड किया गया था और हमने बच्चों तक वो पहुंचाया। और उससे पहले जो है हमने अपने जो है वो इदारे में से कुछ पैसे निकाल के जो है वो हमने अपनी तरफ से भी जो है वो बच्चों को फराहम किया था, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ। और इम्तिहान के दौरान जो है वो बोर्ड वालों ने हमें दिया था, बोर्ड वालों ने हमें मास्क भी दिया था, सैनिटाइजर भी दिया था, जो हमने बच्चों को एक सैनिटाइजर और एक मास्क जो है वो हर बच्चे को फराहम हमने किया। जैसे थोड़ा सा ये तो हमारे तालीमी इदारे का मामला हो गया, इस वक्त आप हुकूमत सिंध को क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि एजुकेशन के बारे में खास तौर पे कोई ऐसी पॉलिसीज जो है ना लाई जाए ताकि हमारा हर बच्चा जो है ना वो तालीम से आरास्ता तालीम ले, एजुकेशन ले? जी, उसमें ये है कि फैसिलिटीज की कमी है, बहुत कमी है। जैसा कि कन्वेंस का मसला है, पानी का मसला है और हमारे इदारे में फर्नीचर का मसला है, असातिज़ा का मसला, उनकी शार्टेज है, बहुत शार्टेज है। हम लिखते हैं, बार बार लिखते हैं कि भाई इतने असातिज़ा चाहिए। हमारे पास तीन फैकल्टीज हैं, हमारे बीकॉम है, बीएससी है, बीए है। यहाँ पे ये है कि असातिज़ा जो काम एक एक जो है वो टीचर काम कर रहा है। हम कहते हैं कि भाई अगर दो होंगे तो एक बीमार पड़ जाता है, अचानक खुदा न खास कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमारा ये तो होता है, तो हमारा क्लास कॉलेज जो है वो सफर करता है, क्लास हमारी सफर करती है। अगर तो दूसरा बंदा होगा तो हम अरेंज जो है वो कर लेंगे। तो इसीलिए हमें जरूरत है, फर्नीचर हमारे इदारे में वो भी कमी है, शार्टेज है, असातिज़ा की कमी है। एक एक बंदा है, कभी कभार उसको काम हो गया, अचानक कोई इमरजेंसी हो गई तो क्लास हमारी सफर करती है। तो इसीलिए हमने लिखा भी है और ये डिमांड भी करते हैं हुकूमत सिंध से कि असातिज़ा की कमी जो है वो पूरी की जाए ताकि हम जो है इस एजुकेशन सिस्टम को सही मायने में चला सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़, ये थे प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद जनेजो साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें की खास तौर पर। और ख़ास तौर पर हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना मिनिस्टर हजरात जो इस वक्त एजुकेशन के वजीर भी हैं, उनको मैसेज है कि खास तौर पर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में जो सहूलियात दी जाती है ना वो ज़रा पूरे तरीके से दी जाएँ। खास तौर पे जो इस वक्त बता रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर की बहुत ज्यादा कमी है और दूसरे असातिज़ा कराम की बहुत ज्यादा इस डिग्री कॉलेज अतुडेरो में जो है ना वो कमी है। कमी इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक असातिज़ा जो है ना एक बच्चे को पढ़ा रहा है यानी कि क्लास ले रहा है तो उस क्लास में वो खुदा न खास्ता प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब हो जाती है, कोई इमरजेंसी दुनियादारी है, 100 काम हो सकते हैं, दुख सुख इंसान के साथ होता है। तो इस बारे में एक बात प्रोफेसर जो है ना वो उसके ऊपर
यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऑलरेडी बता रहे हैं कि यहाँ पे काम कर रही है, उसके लिए सादा का पूरा होना भी जो है ना बहुत जरूरी है, और एक आध एक्स्ट्रा जो है ना वो भी साथ रखना चाहिए, ताकि कोई दोस्तों को तो चाहे उसकी मुतबादल को क्लास ले सके और ताकि उसकी कमी को पूरा हो सके, और क्लासें जो है ना वो रेगुलर तौर पर चलती रहे। असल वजह जो है हमारी हेल्थ पे हमारी हुकूमत सिंध तवज्जो तो दे रही है, लेकिन जिस तरह तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दे रही। मैं हुकूमत सिंध से गुजारिश करूंगा, जनाब इज़्ज़त आसिफ अली जरदारी साहब से, जनाब रावल भुट्टो चेयरमैन साहब हैं हमारे, जनाब वो सैयद मुराद अली साहब जो कि इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हदीफ फरियाल तारपुर साहब, तो ये सारे से गुजारिश है कि थोड़ी सी ये वडेरा सिस्टम जो है ना इसको थोड़ा सा ख़त्म करके ना एजुकेशन पे थोड़ी सी तवज्जो दें। अगर आप एजुकेशन हम लोग लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद साहब।